Good evening, everyone. It's a pleasant weather today. Yes, monsoons somehow are my favorite season to begin, and I find it the most right time for us to start today. And the agenda of the session is the UPSC PCM batch of 2025 and what should be the strategy for preparation for beginners or for freshers who have just graduated from the college. So good evening. I am Sarja. I am the Faculty of Science and Technology and Environment and Disaster Management in Civic Center IAS. And we will discuss or we will start the session with understanding what is first UPSC exam. If you want to know what is the exam about, what will be the syllabus, what will be the exam pattern. Already Venkat Chola sir has made a complete video for you to understand the basics of what is UPSC exam, what are civil services, what will be the exam pattern, how many optional subjects will be there. Everything is made very clear in the first session itself for the orientation session of UPSC PCM batch. Now, in today's session and yesterday's session, there was second session that has been conducted in the same series by Mani Kaushik sir, where the sir analyzed many trends, like what are the different kinds of subjects over and over have higher weightage in the examination, and how did the trend change from 2011 till 2025. How are the questions repeated? How are the concepts repeated from previous years to this year? There are many theories in the market running saying that questions are not repeated in UPSC, or if they're repeated from some other exam, not UPSC, CSC prelims itself, right? So there are many myth-breaking revelations that happened that you will find in his class. And today is the third part of the same session, the UPSC orientation session. And today we are going to discuss what should be the strategy for beginners or for freshers who just graduated, who have basic to no knowledge about the exam. Yes, for such students, what should be the idea of the examination? What should be the right strategy? What should be the orientation towards this exam? And why are we discussing? So the agenda, as we can see here, why UPSC? Yes. Then we will look at what should be the right attitude for the exam. What is considered to be the right attitude for this particular exam? Yes. Now, that right attitude or that right reason will make you self-motivated. That will be the reason for you to stay motivated throughout the journey. And we will see how. And what should be the approach? In the approach, we will talk about what should be the strategy for a beginner or a fresher. Then, why Civic Center IAS? What is special about Civic Center IAS? For you to understand how will this organization help you in your journey towards your goal. So we will begin with the first part, why UPSC? So everyone who is attending this session, congratulations that you have already decided to write or attempt UPSC examination, that is Union Public Service Commission's Civil Services Examination. Yes. Now that means you are already in a path where you have, for some reason, you have decided to write this exam. Now, what is the reason? Why? First, the main important thing here would be the reason for you to attempt this exam. Is it because everybody around you are writing? Or you have heard it from somebody? Or is the reason because you're highly motivated towards doing some service? Or because it is of peer pressure or parental pressure, because your father or mother or some of your relatives is forcing you to be in a particular position? What is your motivation? Whatever is the reason. Now that you have decided,
make that reason, hold that reason, make sure that that reason is making you motivated, because this is not an easy journey. Let me be clear and honest with you. It is a highly demanding examination, highly demanding in various spheres. In various spheres, I mean, again, various spheres like the education or the knowledge acquiring capacity of the person. Yes, about the mental strength that a person should show. It is about the emotional intelligence throughout the journey that a aspirant should be showing. So on various levels, this exam will test you. So hold that reason very, very dear to you and very close to your heart. Make sure this is the reason that will motivate you every single day. So just because you have heard it somewhere or just because you do not have clarity, yes, first make sure you know what the exam is. Attend, if you have not attended the sessions, you can see the sessions online. Yes, and go through and make a clear decision. Why you want to write this exam? What motivates you to write this exam? Is it the social respect or the decorated post? You want to write the exam because it is a decorated post? What do I mean by decorated post? Decorated post here means that these posts or these civil services examinations have high societal respect. That means in society, these positions are considered to be highly respectable jobs. Are you seeking for that respect? Are you seeking that attention in the society? Or you are very much service oriented? You want to, your inclination from the beginning is towards problem solving around you and for your society or for your neighbors or for your community or for the region that you are staying in. Yes? Or do you have that high national integrity to serve your country? Whatever is the reason, that reason will motivate you very clearly till the end of the examination. So hold it very dear. That means hold strong onto the reason. That reason is the only point where you will be able to motivate yourself on a every single day. Now I told the reason must be clear. That means you should have a clarity. ఎవరో చెప్పారనో లేకపోతే ఎక్కడో విన్నాననో కాకుండా ఒక పర్టికులర్ రీజన్ వల్ల మీరు ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మీ మోటివేషన్ లెవెల్స్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్ విల్ బి వెరీ వెరీ హై. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ క్లారిటీ. నేను దీనికోసమే చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఆ రీజనే మీకు ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయడానికి హై మోటివేషన్ ఇస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ థింగ్. దెన్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ దే ఆర్ very much interested in the decision making power that this civil services brings. That means if you are an IAS officer, that is an administrative officer, or an IPS in the police service, or a revenue officer, or a railways officer, whichever role you are playing, you will be the highest in position in that district, and you will be making the decisions for the district. Or if the legislative is making the law, you will be the one who will implement the law that is made for the people. So you will be the direct point of contact for the people and for the legislators. So you will be the middleman. Yes. So it is you who will have to implement the decisions made by the legislation. So that authority, some people like that authority. Some people love to make decisions for the fulfillment or for the development of their region or for their country or for the district. Yes. So then I told you this is the reason that will motivate you for as long as the journey is continuing. Now, once you have the clarity of whatever is the reason, these are a few examples. It might be anything. Okay. Now, when you hold the reason very close to your heart and you have decided that I will write UPSC examination
Again, all the very best and congratulations, you are in the right place. But first, remember one thing that you have to know about this examination is this: the span of the examination is almost 1.5 years to 2 years. That means the day you have decided to write this examination to the day you will be posted, it will almost take 2 years. That means every single day till you get your results that you are there in the list, after the interview is done and after the medical examination is done, only then you should be relieved. Otherwise, you will start from step 1, again prelims, again mains, then again interview, then again physical examination. Yes. So the span of the examination is very, very long, unlike other examinations. It does not have any uncertainty. Every year the exam is conducted, but you will have to sustain the motivation every single day for 2 years. So as freshers or as the newly passed out students from any degree, you must be coming from IITs, NITs, or normal engineering college from your state. Otherwise, from any degree or a medical student. Yes. So the kind of orientation that you might have from the academic background will be different for every student. Understood? So ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి వాళ్ళ యొక్క డిగ్రీలో వాళ్ళు ఏదైతే సబ్జెక్ట్స్ చదివి ఉన్నారో దాని వరకు మాత్రమే కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ కొంచెం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. కానీ మీరు యూపీఎస్సీ సిలబస్ చూస్తే అది సైన్స్ కవర్ చేస్తుంది, టెక్నాలజీ కవర్ చేస్తుంది. అట్లా అని డిగ్రీలో ఉండే మనకి సబ్జెక్ట్స్ లైక్ గవర్నెన్స్ కవర్ చేస్తుంది, ఎథిక్స్ కవర్ చేస్తుంది, జాగ్రఫీ కవర్ చేస్తుంది. So there is no advantage or disadvantage for anybody. It is a level playing field for every single person who is writing it. Yes? Then, ఇప్పుడు మీరు డిసైడ్ అయిపోయారు, నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను, 2 years లాంగ్ ఉంటుంది ఈ ఎగ్జామ్. సో 2 years వరకు సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మూడ్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు మనకేంటి డిగ్రీలో కానీ ఇప్పుడు ఒక అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది, ఇంజనీరింగ్ లో కానీ డిగ్రీలో కానీ. మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. దే విల్ హ్యావ్ టు స్టడీ అట్లీస్ట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఒక 3-4 months అన్న కన్సిస్టెంట్ గా చదివితే కానీ వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవ్వలేదు. ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ 1 night బ్యాటింగ్. ఓకే. ఆర్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఒక మేబీ ఆ ముందు రోజు 2 రోజుల ముందో నోట్స్ తెచ్చుకొని ఎక్కడో దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న నోట్స్ కొనుక్కున్న నోట్స్ కొంచెం చదివేసి యూ విల్ ట్రై టు పాస్. ఇట్లా గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఒక అలవాటుగా మారింది. డిసిప్లిన్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ హియర్. ఈ 2 years స్పాన్ లో ఎవ్రీ సింగిల్ డే కన్సిస్టెంట్ గా మీరు కొంత టైం స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి అనేది మాట్లాడుతున్నాం, బట్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే మీకు ఒక పర్టిక్యులర్ రొటీన్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ డిసిప్లిన్? డిసిప్లిన్ అంటే డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్ ఎట్ ద రైట్ టైం ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్. సో మీరు ఈ ఎగ్జామ్ రాద్దామా అని డిసైడ్ అయిన టైం నుండి యువర్ ఓరియంటేషన్ షుడ్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ ద ఎగ్జామ్. సో ఎవ్రీ సింగిల్ డే మీకు ఒక రొటీన్ ఉండాలి. ఆ రొటీన్ లో ఏ పర్టికులర్ టైంలో మీరు ఏది ఎంత చదవాలి, ఎంత సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి అని ఒక పార్ట్ పెట్టుకొని ఉండాలి. ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ వెదర్ యూఆర్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్, బికాస్ వెన్ యూ మిస్ దిస్ గ్యాప్ ఆర్ వెన్ యూ do not consistently prepare or miss it for a few days, here the subjects are very volatile. ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పటి నుండి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదివి ఉండం, కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ కొత్తగా నేర్చుకుంటుంటాం. అవి మనకి ఏంటి, ఫస్ట్ టైం చదువుకోవడం వల్ల, రివిజన్ లేకపోవడం వల్ల తొందరగా మర్చిపోం. సో గ్యాప్ మీరు ఒకసారి చదవడంలో ఓ 10-15 days గ్యాప్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ మీరు ఫస్ట్ డే ఎలా అయితే కష్టపడ్డారో అలాగే కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఓకే. సో అదంతా అవాయిడ్ చేయాలి, ఆర్ అట్లాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ అ కంప్లీట్ డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్ టిల్ యూ అచీవ్ ద గోల్. మీరు 1 attempt లో క్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నారా, 2nd attempt లో క్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నారా, 3 years తర్వాత క్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నారా, దట్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ స్ట్రాటజీ, యువర్ ప్లాన్. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ పర్సనలైజ్డ్ ప్లాన్. ఎవరు ఎప్పుడు రాయాలనుకుంటున్నారు, ఎప్పుడు అటెంప్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి మీ ప్లాన్ ఉండాలి. అంత తగ్గట్టుగా మీ డిసిప్లిన్ ఉండాలి, అంత ఫోకస్ ఉండాలి ఎగ్జామ్.
So minimum amount of time that you should stay with high attention, high discipline, high focus is 2 years. So this exam demands a lot from you. ప్రతిరోజు ఒకే టైంకి లేచి క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడమో చదువుకోవడమో సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అయితే అది ఇంకా హైలీ ఇట్ డ్రైన్స్ యువర్ ఇమోషన్స్. మీకు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, ఎగ్జామ్ ఎట్లా అవుతుందో తెలియదు, ప్రిలిమ్స్ అవుతుందో లేదో తెలియదు, మెయిన్స్ ఎట్లా రాయాలో తెలియదు. బట్ స్టిల్ ఎవ్రీడే యూ విల్ హ్యావ్ టు గెట్ అప్ ఆన్ ద సేమ్ టైమ్. యూ విల్ హ్యావ్ టు బి మోటివేటెడ్. నేను ఏదో ఒక రోజు క్రాక్ చేస్తాను, ఐ విల్ అచీవ్ మై గోల్ అని సెల్ఫ్గా మనం మోటివేట్ చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క రోజు అంతే ఫోకస్ తోని చదవగలగాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఇమోషనల్ ఆర్ ద మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ద ఆస్పిరెంట్స్ షుడ్ హ్యావ్ while preparing for this exam. It might seem నేను చెప్పినప్పుడు కొంచెం సీరియస్ గా అనిపించవచ్చు or కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అనిపించవచ్చు. బట్ this is like a say like one kind of meditation where you're focusing on a certain thing till you achieve it. It is considered, UPSC civil services examination is considered one of the toughest exams to crack in the world, not because of the toughness of the questions that are being asked, but because of various things that I'm discussing. Like it is a long term exam. Every single day you will have to motivate yourself. మీకు ప్రతిరోజు అంతే మోటివేషన్ తోని ప్రతిరోజు చదివితే గానీ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్. అండ్ ప్రెషర్ టైమ్స్ అంటే అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రెషర్ టైమ్స్ ఫోకస్ మెంటల్ స్ట్రెంత్ లో ఎట్లా అంటే మనకి మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్ వినుంటే మీకు ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంకా ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్. సో ప్రిలిమ్స్ మీది బాగా అయిన తర్వాత మెయిన్స్ లో ఆప్షనల్ ఉంది. సో ఆప్షనల్ ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయింది, అప్పుడు మీరు ఆ ప్రెషర్ ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారు, ఆ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత చూపించగలుగుతున్నారు, ఆ ప్రెషర్ లో కూడా మీరు ఎంత బాగా ఆర్గనైజ్డ్ గా వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు. మనం టెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు, గాబరాగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఈ ఒక పని స్టార్ట్ చేస్తాం, అరే ఆ పని అవ్వలేదు అని చెప్పి ఇమీడియట్ గా మన ఫోకస్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. అవునా, ఇది ఆపేసి ఆ పని స్టార్ట్ చేస్తాం, ఆ సబ్జెక్ట్ అవ్వలేదు ఇంకో సబ్జెక్ట్ మిగిలిపోయింది అని అది ఏది కంప్లీట్ అవ్వదు. సో మీరు ఆ ప్రెషర్ ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు కూడా మీకు మెయిన్స్ లో కూడా డిఫరెంట్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ఏ ఉంది, జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1, 2, 3, 4, ఎథిక్స్ పేపర్, ఆప్షనల్ పేపర్స్. అందులో ఫస్ట్ ఎగ్జామే సరిగా ఒక క్వశ్చన్ 2 క్వశ్చన్స్ సరిగా రాయలేదనుకోండి, ఆ ప్రెషర్ ని మీరు ఆ ప్రెషర్ యొక్క రిజల్ట్ ఆర్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ వేరే పేపర్స్ మీద పడకుండా మీరు ఎంత బాగా హ్యాండిల్ చేశారు అన్న దాన్ని బట్టి మీ మార్క్స్ డిపెండ్ అయ్యాయి. So it tests your patience, it tests your mental strength, it tests your emotional intelligence at various levels in the examination. It does not only test the academic competence that you have or the memory skills that you have. That is one of the parts of this examination. So that is why it is important for the aspirants to have the right attitude, to have the right approach towards this examination. UPSC ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో everybody has to have this orientation, be it fresher, be it somebody who have given the attempts. ఫ్రెషర్స్ ఎస్పెషల్ గా ఎందుకు ఇది ఫస్ట్ లో తెలుసుకోవాలి అంటే, మీరు ఏదైతే స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వెన్ యూ నో ద నో అబౌట్స్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, then you can make an informed decision of how to strategize your preparation. అసలు డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ ఏంటో తెలుసుకుంటేనే మనం ఒక దాని యొక్క స్ట్రాటజీని ప్లాన్ చేసుకోగలుగుతాం. Okay, we will continue. So as I have been discussing, the pattern of the exam again consists of preliminary examination. Preliminary examination is objective type of examination. So what you should be prepared for here, again, if you have watched yesterday's video or attended the session, you will have a clarity of elanti questions etla trend marutu vasthundi. So ipudu factual, analytical etlanti type of questions adugutunnaru. ఒకటి ఇవంతా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం జనరల్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫస్ట్ సెషన్ అటెండ్ అయిన నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ టోటల్ మార్క్స్ చూసుకున్నప్పటికీ ఎవరికి 100% మార్క్స్ రావు. ప్రిలిమ్స్ లో మీకు అవుట్ ఆఫ్ 200 150 140 130 ఎంత వచ్చినా 90 ఇప్పుడు 90 కట్ ఆఫ్ అనుకోండి, 91 వచ్చినా everyone is eligible to write mains. So what you have to have is the right strategy for the examination. Have
ఆర్ హోల్డ్ ద గ్రిప్. ఆ గ్రిప్ ఉండాలి దేని మీద? బేసిక్స్ మీద. ఓకే, అందులో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉండడం ఎగ్జామ్లో. నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు క్లియర్గా ఒక విషయం తెలిస్తే పెట్టాలి, గెస్ చేసి పెట్టచ్చు అనే ఇందులో, ఆర్ ర్యాండమ్గా లాజిక్ లేకుండా, అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ లాజికల్ గెస్సింగ్, వేర్ you know the concept, based on the concept you are guessing it, that is still fine to some extent. But asal random ga teliyakunda guess chesi petadam you should avoid completely. If you have any kind of intermediate tarata meer NEET rasina lepothe IITs attempt chesina, you will have an awareness of how negative marking works. So prelims is about MCQs and it has negative marking, and dantlo CSAT kuda untundi. CSAT unnappudu ఓకే, సో CSAT అండ్ GS ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ విల్ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు క్రాక్ ద CSAT పేపర్. Engineering and medical students, they might find it difficult to crack the GS paper. Yes, so you need to find the balance. మీ ఛాలెంజ్ ఏంటి? నోట్లో Okay, so please unmute yourselves when you're talking. Do not disturb the session. Then we have mains examination, which is descriptive. Again, descriptive లో ఏం టెస్ట్ చేస్తారు, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? మీరు చూసుంటే ఫస్ట్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుంటారు? అనలిటికల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎక్కువ వరకు. కానీ ఇక్కడ మేజర్ డిఫికల్టీ ఎక్కడ వస్తుందంటే, మనము డిగ్రీలో ఆర్ గ్రాడ్యుయేషన్లో కంటెంట్ బట్టి కొట్టేసి దాన్ని రెప్లికేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ అలా కాదు, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఫర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్. ఆన్సర్ రైటింగ్ హియర్ బికమ్స్ అ స్కిల్. ఓకే, సో మీరు ఎంత సింప్లిఫైడ్గా ఎన్ని విషయాలని, ఎన్ని డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ని కలిపి ఎనలైజ్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి చదివినప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ వేరియస్ కంట్రీస్ని ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, వాటి ఎకానమీస్ని ఎట్లా అయినా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా, వాళ్ళ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ అక్కడ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా పర్టిక్యులర్ అడ్వాంటేజ్ ఉందా ఆ టెక్నాలజీ వాడడానికి. ఓకే, అట్లాంటి వేరియస్ అంటే జాగ్రఫీని ఎకానమీని కలిపి అనలైజ్ చేసి వాటి వల్ల ఉండే ఛాలెంజెస్, దానికి కొత్త కొత్త సొల్యూషన్స్ ఎట్లా మనము దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఎట్లాంటి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాము, రోజు మన సోషల్ ఇష్యూస్ అంటే రోజు మన చుట్టుపక్కల చూసే ప్రతి ఇష్యూకి మనం ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొని రావాలి. దట్ ఈస్ హౌ యూఆర్ అడ్మినిస్ట్రింగ్ ద పబ్లిక్. వాట్ ఐ మీన్ సివిల్ IAS ఆఫీసర్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్లో మీకు వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి మీరు చేసేది? ప్రతి ఒక్క చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం, ఇక్కడ వాటర్ రావట్లేదు, వర్షాలు సరిగా పడట్లేదు, దానికి కూడా మీరు ఒక సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి. అప్పుడు మీరు ఏం చూడాలి? ఫస్ట్ ఆ ఏరియాలో ఎందుకు వర్షం పడట్లేదు, అది ఏమైనా రెయిన్ షాడో ఏరియా కిందకి వస్తుందా? రెయిన్ షాడో ఏరియా అంటే అక్కడ వర్షాలు పడవా జనరల్గా? జాగ్రఫిక్ అంటే ఆ పర్టికులర్ కొండల దగ్గర ఉండడం, ఆ కొండలకి చాలా దూరంలో ఉండడం వల్ల అక్కడ వర్షాలు పడట్లేదా? ఎన్నేళ్లుగా పడట్లేదు, అది క్లైమేట్ వల్ల వచ్చిన డిస్టర్బెన్సా, క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల, గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల వచ్చిన డిస్టర్బెన్సా, సాయిల్ ఏ టైప్లో ఉంది? సరే వర్షాలు అసలు పడవు అనుకుందాం, అక్కడ ఎట్లాంటి పంటలు పండించవచ్చు, ఎట్లాంటి పంటలు పండిస్తే అక్కడికున్న రైతులకు ఉపయోగం, ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల్ని కూడా మీరు సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్ ద మైన్యూటెస్ట్ లెవెల్. దట్ మీన్స్ యూ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ సొల్యూషన్స్. యూ షుడ్ బి అబ్జర్వేషనల్, యూ షుడ్ బి అనలిటికల్. మీ చుట్టుపక్కల జరిగే కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఈ ఎగ్జామ్కి? ఎందుకంటే మన చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతున్నాయి అని తెలుసుకొని వాటి వల్ల దేమేమి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, ఒక మనిషి హెల్త్కి ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, సొసైటీకి ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, కంట్రీకి ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, కంట్రీ యొక్క ఎకానమీకి ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది,
దానివల్ల మన కంట్రీ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల వేరియస్ కంట్రీస్ దాన్ని ఎట్లా పోర్ట్రే అవుతాయి. ఇవన్నీ ఒక్క సింగిల్ ఇష్యూ మీదనే ఇన్ని యాంగిల్స్‌లో మనం ఆలోచించాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ అనలిటికల్ స్కిల్స్. ఆ అనలిటికల్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వడానికి వి ఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ. ఓకే. సో బిగినింగ్‌లో అది చాలా అదేదో మార్స్‌లో టెక్నాలజీ లాగా అనిపించొచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింప్లిఫైడ్. దట్ ఆల్సో వి విల్ సీ ఎట్లా చేయొచ్చు అని. దెన్ వి విల్ హ్యావ్ ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్లీ వాట్ దే విల్ టెస్ట్ హౌ గుడ్ యు ఆర్. హౌ గుడ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూ క్యాన్ బి. అది ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇంటర్వ్యూలో ఒక పర్సన్ ఒక గంట సేపు 40 నిమిషాలో 30 నిమిషాలో మీతో మాట్లాడి మీరు ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ అవ్వగలరా అవ్వలేరా అని ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారు? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కన్విన్సింగ్ స్కిల్స్, బేస్డ్ ఆన్ హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ వాట్ యు నో. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి దే విల్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ కంటెంట్. చాలా బాగా అంటే చాలా బాగా చదివింది గుర్తు కూడా ఉంటది. కానీ మాట్లాడలేరు. కానీ ఆన్సర్‌లో అది వాళ్ళకి ఏదైతే తెలుసు ఇప్పుడు నార్మల్‌గా క్వెషన్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆన్సర్ వేరే వాళ్ళు చెప్పారనుకో నాకిదంతా తెలుసు. కానీ ఆ ఆన్సర్‌కి అక్కడ రాయాలి అని తెలియలేదు. క్వెషన్ అడిగినప్పుడు అరే! నాకిదంతా తెలుసు. కానీ ఆ మొమెంట్‌లో నేను అది చెప్పాలి అని నాకు తెలియలేదు. సో, క్వెషన్‌కి తగ్గట్టుగా ఆన్ స్పాట్ మీకు కొత్తగా ఏవైనా క్వెషన్‌లు అడిగినా, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ట్రై చేసినా మీరెంత కంపోజ్డ్‌గా ఉన్నారు? మీరు ఆ ప్రెషర్‌ని ఎట్లా హ్యాండిల్ రేపు మీరు వేరే వేరే కంట్రీస్ డెలిగేట్స్‌తో మాట్లాడాల్సొస్తుంది. మీకంటే హైయర్ పాలిటీషియన్స్ మేబీ యూ మైట్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్. యూ హ్యావ్ డే టు డే డీలింగ్స్ విత్ ద హైయర్ అఫీషియల్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కంట్రీస్. అలాంటి పొజిషన్‌లో మీ ఒక చిన్న మాట మైట్ ట్రిగర్ ఇంటూ అ డిఫికల్ట్ సిట్యుయేషన్ ఫర్ ద హోల్ కంట్రీ. అలాంటి క్రిటికల్ సిట్యుయేషన్స్‌లో మిమ్మల్ని ప్లేస్ చేయాలన్నప్పుడు, మీరు ఎంత చక్కగా మాట్లాడాలి, ఎంత చక్కగా ప్రెజెంట్ చేయాలి, ఎంత కూల్‌గా ఉండాలి, వాట్ షుడ్ బి యువర్ మెంటల్ స్టేట్. దాన్ని మీరు ఆ 30 మినిట్స్‌లో వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే, దట్ విల్ బి వండర్‌ఫుల్ సిట్యుయేషన్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ దెన్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ, బేసిక్ ఫిజికల్ ఫిట్‌నెస్ అంటూ ఉండాలి. Yes. So now we will look at what are the analytical skills that we are talking about. As a fresher, what should you be doing from the beginning? అసలు ఎట్లాంటి స్ట్రాటజీ ఫాలో అయితే మనము బిగినింగ్ డేస్ నుండి ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ వైపు కరెక్ట్‌గా ఓరియెంటెడ్‌గా ఉంటాం. రెలెవెన్స్ అంటే ఏదైతే ఎగ్జామ్‌కి అవసరమో అది మాత్రమే. ఓకే. ఆ రెలెవెన్స్‌ని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం? ఫస్ట్ థింగ్ ఏ ఎగ్జామ్ అయినా బీట్ యూపీఎస్సీ మీరు ఎట్లాంటి ఎగ్జామ్ అయినా అటెంప్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జామినర్‌కి ఏం కావాలి అని తెలుసుకోవాలి. ఎగ్జామినర్‌కి ఏం కావాలో మనకు ఎలా చెప్తారు? త్రూ సిలబస్. సో, ఎగ్జామినర్ మనల్ని ఏదైతే చదవమంటున్నారో అది చదివితే ఫస్ట్ యూ విల్ బి యూ ఆర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్. సో, అది మనకు ఎట్లా తెలుస్తది? గోయింగ్ త్రూ ద సిలబస్. సో, సిలబస్ చూడడం అంటే ఏంటి? జస్ట్ సిలబస్‌లో ఓకే. ఇదుంది, ఇదుంది, ఇదుంది ఇలా. సిలబస్‌లో ప్రతి ఒక్క చిన్న వర్డ్ ఏముంది? ఫస్ట్ లెటర్ ఇండియా ఇప్పుడు హిస్టరీలో చూస్తే ఇండియా అండ్ ద వరల్డ్ అని ఉందండి. ఇండియా అండ్ ద వరల్డ్ అంటే ఇండియాతో పాటు అన్ని కంట్రీస్. అంటే వరల్డ్‌లో జరిగే అన్ని విషయాల వల్ల ఇన్ ద హిస్టారికల్ టైమ్స్ ఇండియా ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అయింది? అలాంటి క్వెషన్స్ అడుగుతారు అని సిలబస్‌లోనే చెప్తుంది. ఎన్వైర్మెంటల్ ఇష్యూస్, డిజాస్టర్ మేనేజ్‌మెంట్. యెస్. సో, ఏం పదాలు వాడుతున్నారు? ఇప్పుడు ఎన్వైర్మెంట్ వర్సెస్ డెవలప్‌మెంట్ అని ఉందా? ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ అని ఉంది. సిలబస్‌లో ఎన్వైర్మెంట్ వర్సెస్ డెవలప్‌మెంట్ అని ఉందనుకోండి. ఎన్వైర్మెంట్ ఈస్ కాంట్రడిక్టింగ్ ద డెవలప్‌మెంట్. అంటే డెవలప్‌మెంట్ వల్ల ఎన్వైర్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లా అవుతుందనే క్వెషన్స్ ఎక్కువ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ అని మెన్షన్ చేసున్నారనుకోండి సిలబస్‌లో. డెవలప్‌మెంట్ అవుతూనే ఎన్వైర్మెంట్‌ని ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. ఓకే. సో, ప్రతి చిన్న వర్డ్ ఏముంది? ఎందుకుంది? అక్కడున్నవి ఫస్ట్ కంప్లీట్‌గా వర్డ్ టు వర్డ్ తెలుసుకోండి. 10 సార్లు చదవండి, 12 సార్లు చదవండి. ఎన్ని సార్లు ఏ పేపర్‌లో ఎంత సిలబస్ ఉంది? ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి? ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంది? అన్నీ తెలుసుకోండి. ప్రతి ఒక్క టాపిక్ దట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ యూ విల్ హావ్ టు నో అబౌట్ ఇట్. దట్ ఈస్ యువర్ బేసిక్ నాలెడ్జ్.
సో ఎట్లా ఇప్పుడు సిలబస్ అంతా చూసారు, 10 సార్లు చూసారు, 12 సార్లు చూసారు, అది ఫస్ట్ స్టెప్. మీకు సిలబస్ అంతా అర్థమైంది. ఓకే. ఇవి ఉంటాయి, ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్‌లో ఇన్ని సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అని ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? దెన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎగ్జామినర్ ఈ సిలబస్ మీద ఎట్లాంటి క్వెషన్స్ అడుగుతాడు? అవి ఎక్కడి నుండి తెలుస్తాయి మనకి? అదే యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి కదా! అవి చూసామనుకోండి, వి విల్ హావ్ అ క్లారిటీ ఆఫ్ ఈ సిలబస్‌లో ఎట్లాంటి క్వెషన్స్ అడగొచ్చు. ఈ టాపిక్ నుండి ఎట్లాంటి క్వెషన్స్ అడుగుతారు. డైరెక్ట్‌గా అడుగుతారా? లేకపోతే తిప్పి తిప్పి ఇది అంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ గురించి అడిగితే ఇప్పుడు నేను మీకెలా చెప్తున్నాను? టెక్నాలజీ గురించి అడిగినప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ వేరే కంట్రీ మీద ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని ఎందుకు అడుగుతారు అని ఎట్లా అడిగాను? బికాజ్ ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్‌లో మెన్షన్ చేసున్నాయి. ఓకే. ఒక ఇప్పుడు ఒక ఎండేంజర్డ్ స్పీషీ ఉంటే దాని ఐయూసీఎన్ స్టేటస్ ఎట్లా ఉంటది? దాని హాబిటాట్ ఎట్లా ఉంటది? దాని ఈటింగ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటది? ఇవన్నీ అడుగుతారు. అవన్నీ నాకెట్లా తెలుసు? నేను సీ ఆటర్స్ గురించి చదువుతున్నాననుకోండి. సీ ఆటర్స్ అనేవి ఒక మెరీన్ అంటే సముద్రంలో ఉండే స్పీషీస్. అవి కాలిఫోర్నియాలో ఉంటాయి. ఓకే. కాలిఫోర్నియాలో పసిఫిక్ వాటర్స్‌లో, అట్లాంటిక్ వాటర్స్‌లో ఉంటాయి. అవి ఎప్పుడు చూసినా వాటి బ్యాక్ మీద అంటే వాటి వీపు మీద స్విమ్ చేస్తూ ఉంటాయి. వాటి చేతుల్లో రాళ్ళు ఇలాంటివి మోసుకుంటూ తిరుగుతా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా ఒక క్రాబ్ గాని ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని పగలగొట్టుకొని ఓపెన్ చేసుకొని తినడానికి. ఇవన్నీ ఈ విషయాలే ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకున్నాను నేను చదివేటప్పుడు? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇలాంటి విషయాల్ని అడిగున్నారు వేరే స్పీషీస్ మీద. ఇప్పుడు ఈ స్పీషీస్ మీద న్యూస్‌లో ఉంది. అప్పుడు నేను ఆ ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు ఎలాంటి క్వెషన్స్ వాళ్ళు అడుగుతారు అని నాకు తెలిసినప్పుడు, ఆ పర్టిక్యులర్ పాయింట్స్ మీద నా ఫోకస్ ఎళ్తది. ఆ పర్టిక్యులర్ పాయింట్స్‌ని నేను గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మిగతాయన్నీ అనవసరం గదా! యెస్. సో, ఏవి ఎగ్జామ్‌కి రిలవెంట్. ఎందుకంటే మీరు సిలబస్ చూస్తే మీరు ఎండ్ టు ఎండ్ పీహెచ్‌డీ చేసినంత చదవచ్చు. సో, ఎంతవరకు ఎగ్జామ్‌కి అవసరం అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే పీవైక్యూస్ చూస్తే ఓకే. ఇలాంటి యాంగిల్‌లో క్వెషన్స్ అడుగుతారు. ఇక్కడ ఇలాంటి యాంగిల్ అడిగారు కాబట్టి వేరే సబ్జెక్ట్‌లో గూడా అలా అడగొచ్చు. అదే సబ్జెక్ట్‌లో అట్లానే అడుగుతారు అని కాదు. ఇంకో సబ్జెక్ట్‌లో కూడా అడగొచ్చు. సో, ఇందులో గూడా ఈ ఏరియాస్ టచ్ చేస్తే నాకు సరిపోతుంది. సో, ఆ ఐడియా రావాలి అంటే నెక్స్ట్ నేను చూడాల్సింది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్. దాని తర్వాత ఏం చేస్తాము? ఫస్ట్ చదవడం స్టార్ట్ చేయాలిప్పుడు. చదవడం స్టార్ట్ చేయడం అంటే మార్కెట్‌లో ఉన్న మెటీరియల్స్ అన్నీ కొనేసి ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ. మార్కెట్‌లో ఉన్న దొరికే బుక్స్ అన్నీ కొనేసి ఒక పెద్ద లైబ్రరీ సెటప్ చేసి, రోజు ఆ బుక్స్ మీద దుమ్మంతా దులిపేసి, ఓపెన్ చేసి, ఆ సైజ్ కొన్ని బుక్స్ అయితే ఆ సైజ్ చూస్తేనే అమ్మో! ఇవాళ ఎందుకులే రేపు చూద్దాం. ఇవాళ ఈ చిన్న బుక్ ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాం అని అలాగా చేయొద్దు. The first thing that many aspirants do is buy a lot of books. Don't do that. Start with the basic of NCRTs. NCRTs ఒక్కటి చదివి కూడా you will be easily able to qualify prelims. మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ టచ్ చేయకుండా కూడా ఆ పని చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్‌లో 60% ఆఫ్ ద క్వెషన్స్ I'm telling you 60% to 70% of the questions will be based on the static అంటే బేసిక్‌గా కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ క్వెషన్సే ఉంటాయి. 40% ఆర్ 30% మాత్రమే కరెంట్ అఫైర్స్ నుండి అడుగుతారు. ఓకే. సో, మనకి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఎంత చూస్తే 30% 36% 40%. మీరు 40% మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి ఆర్ 50% మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి మీరు హ్యాపీగా స్టాటిక్ ఒక్కటి చదువుకొని ఎళ్ళిపోయినా సరిపోద్ది కదా! కరెంట్ అఫైర్స్ టచ్ చేయి. ఆ స్టాటిక్ మరీ పీహెచ్‌డీ లెవెల్‌లో చదవనవసరం లేదు. ఎన్‌సీఈఆర్‌టీస్‌లో ఉండే బేసిక్స్ చదివినా సరిపోదు. అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన కరెంట్ అఫైర్స్ షుడ్ బి డైలీ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్. ఆ మెటీరియల్, ఈ మెటీరియల్ ఏ మెటీరియల్ వాడొద్దండి. ఓకే. మీరు ఏదైనా కోచింగ్ సెంటర్ జాయిన్ అయితే అక్కడేమైనా మీకు నోట్స్‌లో ఇస్తే అది చదువుకోండి. వాళ్ళేమైనా హ్యాండ్‌ఔట్స్ ఇస్తే అది చదువుకోండి. లేకపోతే కరెంట్ అఫైర్స్‌కి న్యూస్ పేపర్ మాత్రమే చదవండి. ఆథెంటిక్‌గా ఆ మినిస్ట్రీ యొక్క వెబ్‌సైట్ ఇప్పుడు స్పేస్ టెక్నాలజీ ఉంటే ఇస్రో వెబ్‌సైట్. ఎకానమీ చదవాలంటే ఆ ఇయర్ బడ్జెట్టో లేకపోతే ఎకనామిక్ సర్వేనో గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసినవి ఏవైతే కంటెంట్ ఉందో అది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. లైక్ ఎన్‌సీఈఆర్‌టీస్, మినిస్ట్రీ వెబ్‌సైట్స్, ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో. సెకండరీ వచ్చేసి న్యూస్ పేపర్.
ఓకే. సో సెకండరీ విల్ బి ద న్యూస్ పేపర్. న్యూస్ పేపర్ చదివినప్పుడు, న్యూస్ పేపర్ చదవడం వల్ల మీకు ఎనలిటికల్ స్కిల్స్, అంటే న్యూస్ పేపర్ చదివినప్పుడు ఏం జరుగుద్దంటే, మనము ఏదైతే న్యూస్ మనం మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్‌లో గాని, ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలో వస్తదో, ఆ న్యూస్‌ని ఒక పర్సన్ చదివి ఆయన వ్యూ ఆన్ దట్ విల్ బి రిటన్ యాస్ అన్ ఆర్టికల్. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆయన చదివితే ఆయనకి ఏం అర్థమైంది, ఆయనకి దాని నుండి ఎట్లాంటి రిపర్కషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అనేది ఒక ఆర్టికల్‌లో రాస్తారు. దట్ ఈస్ అ పర్సనల్ వ్యూ. దట్ ఈస్ వై ఇట్ బికమ్స్ సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అది ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు. సెకండ్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆయన పర్సనల్ వ్యూ ఏంటో మనం చదువుతున్నాం. కానీ ఇది మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడుతది? ఆన్సర్ రైటింగ్‌లో ఉపయోగపడుతుంది. ఆ వొకాబులరీ ఎట్లా వాడుతున్నాడు? ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలో ఉన్న మనం గూడా చదివింది అదే న్యూస్. కానీ ఆయన దాన్ని ఎట్లా రాయగలిగాడు? ఎట్లాంటి వర్డ్స్ రాసాడు? ఎట్లా స్ట్రక్చర్ చేశాడు దాన్ని? ఇలాంటి విషయాలు నేర్చుకోవడానికి మనకి న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అనేది కంపల్సరీ. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ విల్ కమ్ ఇంటూ హెల్ప్. ఇట్ విల్ బిల్డ్ యువర్ అనలిటికల్ థింకింగ్. వేరియస్ పీపుల్ ఒపీనియన్స్ చదివినప్పుడు, ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఇలా అన్నారు ఈ విషయం మీద. ఓకే. డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఇలా అన్నారు. ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఇంకొక ఒపీనియన్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కలిపినప్పుడు మీ అనలిటికల్ థింకింగ్ పెరుగుతుంది. దెన్ మీ అనలిటికల్ థింకింగ్ పెరిగినప్పుడు రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే అది ఒక రోజులో 2 రోజుల్లో రాదండి. ప్రతి రోజు మీరు రైటింగ్ అంటే ఆన్సర్స్ రాస్తే, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్. బికాస్ యూ షుడ్ బి రైటింగ్ దెమ్ వెరీ ఫాస్ట్. అంటే మీరు ఎగ్జామ్‌లో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ 7 మినిట్స్ టు 8 మినిట్స్‌లో ఒక ఆన్సర్ రాయగలిగారు. ఆ 7 మినిట్స్ టు 8 మినిట్స్‌లో మీరు ఆ క్వెషన్ చదివి, దాన్ని అర్థం చేసుకొని, దాన్ని స్ట్రక్చరైజ్ చేసి, దాని అనాలిసిస్ కూడా చేసి, ఏ పాయింట్స్ ఎంతో చదివి ఉంటాం మనం అప్పటికి. అందులో నుండి ఏవి పిక్ చేసుకొని, ఏవి కరెక్ట్‌గా పెట్టాలి. వాట్ విల్ బి ద బెస్ట్ ఇంట్రడక్షన్? వాట్ విల్ బి ద బెస్ట్ కన్క్లూషన్? అనేది డిసైడ్ అయ్యి, రాసేసి, కంప్లీట్ చేసేసి నెక్స్ట్ క్వెషన్‌కి వెళ్ళిపోవాలి. అది కూడా వితౌట్ ఎనీ ప్రెషర్. సో దట్ ఇట్‌సెల్ఫ్, అంటే రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేది పేపర్ కంప్లీషన్ ఒకటి, దట్ ఇట్‌సెల్ఫ్ ఈస్ అ బిగ్ టాస్క్. పేపర్ కంప్లీట్ చేయడము, దాంట్లో బాగా రాయడము, దాంట్లో కంటెంట్‌ని అనలైజ్ చేయడం, ఇవన్నీ ఎట్ ఎ టైమ్ రావు. ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ మీరేదైతే చదువుతున్నారో దానికి ఒక అనలిటికల్ థింకింగ్ బిల్డ్ అవ్వాలి. ఆ బిల్డ్ అయిన అనలిటికల్ థింకింగ్ తోని మీరు ఆన్సర్స్ రాయగలిగారు. దెన్ you can come to your personality development. Once you start this preparation, you will automatically see that your aura will change. You will look like a person with a lot of knowledge. Yes, when you are in the right track, everybody can feel it. Yes, your personality will automatically become very peaceful, and you will be able to see and understand things at a different level. That will automatically bring changes in your personality. So these are the different things that you will do, and we call this technique of strategy as reverse engineering technique, where we started from the questions. అంటే సిలబస్ చూసిన తర్వాత ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడిగి ఉన్నారో దాని బేసిస్ మీద చదవడం స్టార్ట్ చేయడాన్ని రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. అండ్ దట్ ఈస్ వై we tell how do we help, అంటే why ఇప్పుడు PCM క్లాసెస్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తున్నాం. హౌ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, you can even prepare on your own, and I encourage you also, if you are preparing on your own, it is a very good start for you. But క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. అవేంటి? ఒకటి, మీరు ఎలా స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి అనేది మీ క్లాసెస్‌లో ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ చేస్తారు. ఏదైతే హోంవర్క్ మీరు కూర్చొని కొన్ని అంటే టైమ్ టేబుల్ యేసుకొని అది మార్చి, అది అవ్వట్లేదు అని మళ్ళీ మార్చి, ఏ టాపిక్ ఫస్ట్ చదివితే అర్థమవుద్ది, ఏ టాపిక్ లాస్ట్‌లో చదివితే అన్నీ కవర్ అవుతాయి. సో, ఇప్పుడు సిలబస్ అంతా ఉంది. అందులో ఏవి ఫస్ట్ చదవాలి, ఏవి సెకండ్ చదవాలి, ఏవి చదివితే ముందు అర్థమవుతాయి. కొన్ని టాపిక్స్ జాగ్రఫీలో చదవకపోతే ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌లో అర్థం కావు. మనం ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌తో స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అండర్‌స్టాండ్. అప్పుడు మనకేమనిపిస్తది, అరే! నాకిక్కడేం అర్థం కావట్లేదు.
నేను టైం వేస్ట్ చేస్తున్నానేమో, అసలు ఎగ్జామ్ రాయాలా వద్దా, అప్పుడు సెల్ఫ్ డౌట్ స్టార్ట్ అవుద్ది. ఓకే, సో దేర్ classes will help you. Here teachers will already are experienced. They have given multiple attempts. We have cleared, their teachers have cleared prelims, some cleared mains. Yes, they've gone till interview. So we have different set of teachers. Again, ikkadiki vache teachers andaru, they are not just on the basis of UPSC knowledge. Ikkada kuda oka exam conduct చేస్తారు వాళ్ళకి వచ్చాక. అందులో కూడా highest percentage of marks వస్తేనే ఇక్కడ టీచింగ్ అవైలబిలిటీ దొరుకుతుంది. So only when they have the knowledge to teach you, they are standing here in front of you to teach you. So they know ఏది చదివిన తర్వాత మీరు ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉండేసి వచ్చారు. సో దే నో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్. సో దే నో ఫస్ట్ ఏ చదవాలి, నెక్స్ట్ ఏ చదవాలి, ఈజీగా ఎట్లా స్ట్రక్చర్ చేయాలి మీకు. ఏ క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత ఏ క్లాస్ చెప్తే మీరు బెటర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. ఇంకొకటి, ఏవైనా కొన్ని డిఫికల్ట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అందరికీ దేర్ విల్ బి ఛాలెంజెస్. కొంతమందికి ఒక సబ్జెక్ట్, మనకున్న అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో 2-3 వస్తే మిగతావన్నీ రావు. సో మీరు ప్రతిదాని మీద కూర్చొని చదివి అర్థం చేసుకొని నోట్స్ చేసుకొని దాన్ని రివిజన్ చేయాలి. క్లాసెస్కి వస్తే ఏంటి, ఆ చదివి అర్థం చేసుకునే పార్ట్ మీ క్లాస్లో జరిగిపోద్ది. ఎప్పుడు ఏది చదవాలనే స్ట్రక్చర్, ఆ టైం టేబుల్ క్లాస్లో జరిగిపోద్ది. ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ సిట్ అండ్ రివైజ్. క్లాసెస్లో చెప్పింది మీరు మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోండి ఇంటికెళ్ళి. ఏదైతే క్లాస్లో మళ్ళీ మీకు ఇంకా ఎనలిటికల్ థింకింగ్, అంటే ఈ విషయాన్ని మీరు ఇట్లా కూడా చూడాలి, ఇట్లా కూడా చూడాలి, ఇన్ని వెరైటీ ఆఫ్ యాంగిల్స్, ఇన్ని వెరైటీ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్స్, ఇన్ని వెరైటీ ఆఫ్ స్పియర్స్లో మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ని టచ్ చేయాలి. ఇట్లా ఒకవేళ మెయిన్స్లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ అడిగున్నారు అని క్లాస్లో చెప్తారు. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అడిగితే ఇట్లా రాయాలి అనేది కూడా మీకు ఇక్కడే హెల్ప్ చేస్తుంది. సో యూ విల్ హ్యావ్ దట్ బేసిక్ పుష్, ఏమంటారు దాన్ని, కిక్ స్టార్ట్, జంప్ స్టార్ట్ అంటాం కదా గేమ్స్లో. సో దట్ జంప్ స్టార్ట్ యూ విల్ గెట్ హియర్ ఇన్ ద క్లాసెస్. దెన్ ఆన్సర్ రైటింగ్, ఆన్సర్స్ ఎట్లా రాయాలి. సో ఎవ్రీ వీక్ మీకు క్లాసెస్ కండక్ట్ చేశాక ఎవ్రీ సాటర్డే మీకు 50 MCQs, 5 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ టెస్ట్ పెడతారు. దే ఆర్ ఇవాల్యుయేటెడ్ బై ద ఫ్యాకల్టీ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఏదైతే క్లాస్కి వచ్చి మీకు చెప్తున్నారో ఆ ఫ్యాకల్టీయే మీ ఆన్సర్స్ కూడా కరెక్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఎంత అర్థం చేసుకుంటున్నారు, ఎంత ఎనలైజ్ చేయగలుగుతున్నారు అని ఒక ఐడియా ఉంటుంది. సో మీకు ఎక్కడైనా గ్యాప్స్ ఉన్నాయని మీ ఆన్సర్స్లో మాకు అనిపించింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఆ కాన్సెప్ట్ క్లాస్లో ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ ఇది మళ్ళీ మీకు ఆ టెస్ట్ డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది మండే రోజు మార్నింగ్. ఆ టెస్ట్ డిస్కషన్లో మీ పేపర్ కరెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇవి ఛాలెంజెస్ కనిపించాయి. ఆర్ మీరే సొంతగా, మేడం మాకు మీరు చెప్పిన క్లాస్ తర్వాత ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఏరియాస్లో మేము కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాం అని అడిగినప్పుడు దే విల్ రిపీట్ ద థింగ్ ఫర్ యూ. మీకు ఎక్కడైతే ఆ చిన్న చిన్న డౌట్స్, క్లారిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ వీక్ అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా మీకు అవి కూడా క్లియర్ అయిపోయి. సో యూ విల్ బి యువర్ క్లాసెస్ ఆర్ స్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ ద సిలబస్ విల్ బి డన్, అర్థం చేసుకునే అండర్స్టాండింగ్ పార్ట్ విల్ బి డన్, అనలిటికల్ పార్ట్ విల్ బి డన్, యువర్ ఓరియంటేషన్ అంటే MCQs ఎట్లా అటెంప్ట్ చేయాలి, ఆన్సర్స్ ఎట్లా రాయాలి అనేది కూడా అయిపోతుంది. all you have to do is sit and revise again and again and again. That part only you should be doing. Then కరెంట్ అఫైర్స్ క్యూరేషన్, ఎవ్రీ సాటర్డే ఆ వీక్ లో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని ఒక క్లాస్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. దాని బేసిస్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు వీకెండ్ టెస్ట్. ఫీడ్బ్యాక్ లూప్స్, అగైన్ ఐ టోల్ యూ, యాజ్ ఇన్ వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ ఇట్ విల్ బి కరెక్టెడ్, ఈజీగా మీకు చెప్తారు. అండ్ ఆల్ ద టీచర్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ హౌస్ హియర్. సో మీరు ఎప్పుడు ఆఫీస్కి వచ్చినా యూ కెన్ ఫైండ్ దెమ్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళు ఫ్రీ టైంలో వచ్చి యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్. అండ్ నో, మీకు ఇంకా స్పెసిఫిక్గా సబ్జెక్ట్లో ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ కావాలి అన్నా, లేకపోతే మీ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇంటరాక్ట్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ schedule an interaction with the teacher also. Yes, so this is all about the PCM classes that we are about to conduct. And why Civic Center? Because we address the most important challenges in this exam, that is lack of direction. Most of this beginners, you lack where to start, how to start, etla structure chesukovali, etla undali, aa direction anedi meeku we will give you. And inconsistency, meer edaithe roju కూర్చొని చదవడానికి ఇబ్బంది పడతారో we will make sure that you have, ante aa push
ఇవాళ ఇంత కంప్లీట్ అయిపోయింది. మీరు ఇది రివైజ్ చేయలేకపోయారు. మీరు టెస్ట్ రాసినప్పుడు మీకే అర్థమవుద్ది. ఒక్క క్లాస్ వినకపోవడం వల్ల మీరు అదే ఒక క్లాస్‌లో చెప్పిన కంటెంట్ మీరు సొంతగా చదవాలనుకుంటే మీకు వారం రోజులు పడుతుంది. దట్ యూ విల్ రియలైజ్ వెన్ యూ మిస్ ఆర్ వెన్ యూ నాట్ అటెండ్ అ క్లాస్ యూ విల్ రియలైజ్ ఇట్. నేను అదే మీరు సొంతగా చదవాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? బర్న్‌ఔట్. ఒక టైమ్ ఆఫ్ ఈ ప్రిపరేషన్‌లో ఎవ్రీబడీ విల్ ఫీల్ ఎగ్జాస్టెడ్. అరే! నేను 6 నెలలుగా చదువుతున్నాను. ఎక్కడికి పోతుంది? అసలు నేను చేయగలుగుతానా లేదా? అని మీరు ఇదయినప్పుడల్లా యూ విల్ ఫైండ్ స్టిల్ ద టీచర్ స్టాండింగ్ హియర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఔట్. ఓకే. సో, ఇన్ సివిక్ సెంటర్ ఎవ్రీ టీచర్ I can vouch for all of them here. The team, everyone is highly committed towards their job. Especially the founding director, Venkat Chola sir, who has guided us and trained us in helping the students out. He analyzes every single challenge that a student will face in their journey, and we will try to address every single challenge in the journey. And we are here to make your journey towards the examination a comfortable and a simple one. And we want to enjoy, we want to make you or make the journey for you easier and for you to enjoy the journey as it is. Yes, so this is all about us, and hopefully I will be seeing you very, very soon in the classroom program as well. The classes will start from August 15th. So please register. You can call the reception for the details of fees and different kinds of administrative questions. Okay, online students, thank you very much. We'll end the session here. Thank you.